ओके. प्रीवियस लेक्चर मध्ये आपण ऍप्लिकेशन यूज फॉर डॉक्युमेंट क्रिएशन अँड एडिटिंग अँड डेटा रिप्रेझेंटेशन और डेटा प्रेझेंटेशन बाय युझिंग स्लाइड्स म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट वर्ड, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस यातला आपण मायक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्युमेंट आणि मायक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन हे 2 पॉइंट्स आपण बघितलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आपला जो टॉपिक होता 6 नंबरचा जो लेसन आहे तो संपलेला होता. एकदा एक रिवाइज करू 1-2 मिनिटात. त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं होतं? व्हॉट इज वर्ड प्रोसेसिंग. वर्ड प्रोसेसिंग म्हणजे काय? इट मीन्स टायपिंग एडिट डॉक्युमेंट्स इन डिझायर्ड फॉर्म. डॉक्युमेंट्स कॅरेक्टर then review, view, then formatting the documents, cut copy, paste, how to cut paste document, how to copy paste, then formatting text, number and perform करून पण दाखवलं होतं मी. Inserting and adding ऑब्जेक्ट मध्ये कोणते एलिमेंट्स येतात? Structures, shapes, charts and next how to insert table, then how to insert pictures. तेच आपण परत डिटेल मध्ये बघितलं होतं वर्ड प्रोसेसिंग मध्ये. नेक्स्ट पॉइंट होता undo and redo functions. कंट्रोल प्लस झेड कमांड म्हणजे कंट्रोल प्लस झेड आणि कंट्रोल प्लस वाय. नेक्स्ट quitting, then creation of presentations by using slides. How to create slides, how to design slides, then how to apply themes on slides, कशा applied करायच्या themes, how to perform animation by using clip art, shapes, pictures, then how to perform slide show. हे सगळे पॉइंट्स आपण प्रीवियस लेक्चर मध्ये कव्हर केलेले आहेत. मायक्रोसॉफ्ट वर्ड आणि मायक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉइंट. ओके. आज आपण नेक्स्ट युनिट, नेक्स्ट टॉपिक किंवा नेक्स्ट चॅप्टर स्टार्ट करणार आहोत. Next point is use of spreadsheet for statistical analysis, evaluating mathematical and logical expression. So spreadsheet means which is also called as Microsoft Excel, which is also part of Microsoft Office. Microsoft Office चाच part आहे Microsoft Word आणि प्रेझेंटेशन. त्याचप्रमाणे आपण स्प्रेडशीट किंवा एक्सेल म्हणा याचा यूज करतो for statistical analysis, then for performing or evaluating mathematical and logical expressions. जर आपल्याला mathematical एखादं इक्वेशन असेल
एक्सप्रेशन असेल किंवा लॉजिकल एक्सप्रेशन असेल, सॉल्व्ह करायचं असेल तर आपण स्प्रेडशीटचा यूज करतो. सो we'll see in detail. First, what is spreadsheet? Here is the definition of spreadsheet. So spreadsheet is a software that helps to substitute the paper worksheets in offices. Spreadsheet काय आहे? Software आहे, which is in package of Microsoft Office. Microsoft Office चे जे पॅकेज आहे, ऍप्लिकेशन आहे, त्याच्यामध्ये आपण स्प्रेडशीट Microsoft Excel याचा यूज करतो. Then it is helps to substitute the paper worksheet in the offices. Offices मध्ये जे पेपर वर्कशीटचं फंक्शन असतं तेच फंक्शन स्प्रेडशीटचं आहे फॉर performing some task which is related to mathematical expressions, logical expressions, and statistical analysis. Then spreadsheet displays data in the form of rows and columns. Spreadsheet मध्ये डेटा किंवा एक्सेल मध्ये how to display data? Data is display in the form of rows and columns because it consists of the rows and columns. त्याच्यामध्ये rows आणि columns यांचं combination आहे. And intersection of rows and columns is known as cell. Then the common between the common things of rows and columns or intersection of rows and columns is known as cell. Cell कशाला म्हणायचं तर column आणि rows यांचं combination which is also called as the cell. Okay, so spreadsheet is a software which is helps to substitute the paper worksheets in the offices and it displays the data in the form of rows and columns. An intersection of rows and columns is known as cell. Okay, then MS Excel spreadsheet is also known as MS Excel or MS Excel is window based application. There are two types of applications, window based application and web application. So what is the use of window based and web based application? So window based application is used on your local computer वरती तुम्ही यूज करू शकता. They do not need इंटरनेटची त्यांना गरज नाही आणि जे वेब ऍप्लिकेशन आहे ते तुम्ही इंटरनेटचा यूज करून रन करू शकता. देन MS financial and statistical functions. त्याच्यामध्ये mathematical functions, then financial functions and statistical functions ते पण परफॉर्म केले जातात. Then it is used in many data analysis engineering या दोन्ही एन्व्हायरमेंट मध्ये MS Excel चा यूज होतो. So Excel can even hold graphic object like pictures and images. एक्सेल मध्ये आपण पिक्चर्स इन्सर्ट करू शकतो आणि इमेजेस पण इन्सर्ट करू शकतो. ओके, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल. MS Excel is a Windows based app spreadsheet which is developed by the Microsoft Corporation and it includes all the features of spreadsheet packages like recalculations, graphs and functions, and it is also provides many mathematical, financial and statistical functions. It is used in many scientific and engineering environments for analyzing data or for analysis of data. And Excel is also hold the graphics object like pictures and images. म्हणजे ग्राफिक ऑब्जेक्टला पण एक्सेल सपोर्ट करतो. कोणते ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट असतील, पिक्चर्स असतील किंवा इमेजेस असतील. ओके, then there are some important features of MS Excel. MS Excel means Microsoft Excel. Okay, so there are some important features. Let us see. Window based application. First one is window based application. Then Excel, like all other applications, has toolbars, shortcut menus, autocorrect, online help and wizard. Okay, Windows based
ऍप्लिकेशन आहे, जसे बाकीचे ऍप्लिकेशन आहेत, फॉर एक्झाम्पल वर्ड आणि पॉवर पॉइंट, त्याच्यामध्ये आपण टूल बार्स बघितला होता, देन शॉर्टकट मेनू, देन ऑटो करेक्ट, ऑनलाइन हेल्प and wizard. These all activities are also included in Microsoft Excel. Then second one feature is workbooks. Workbooks are the files in which worksheets related to a project are held. Workbook which is consist of multiple worksheets. एक वर्कबुक आहे आणि त्या वर्कबुक मध्ये मल्टिपल वर्कशीट्स आहेत. देन these are related to the project are held. म्हणजे वर्कशीट ज्या आहेत त्या कशाशी रिलेटेड आहेत, तर प्रोजेक्टशी रिलेटेड आहेत. ओके, सो वर्कबुक आर दी फाइल्स which are related to a project are held. Then next is OLE support. OLE means object linking and embedding. OLE support. OLE means object linking and embedding in a feature through which Excel can contain any object like document or a picture. आपल्याला जर डॉक्युमेंट आणि पिक्चर्स एक्सेल मध्ये इन्सर्ट करायचे असतील, then which feature it support? OLE, object linking and embedding, is feature. By using this feature we can insert any document or pictures in Excel sheet. Okay, then next one is maintaining high volume of data. High volume of data means it can insert huge amount of data. त्याच्यामध्ये आपण large amount of data store करू शकतो in format of rows and columns. रो आणि कॉलम या फॉर्मॅट मध्ये आपण एक्सेल मध्ये large amount मध्ये डेटा स्टोर करू शकतो. Then a worksheet can contain 65,536 rows and 256 columns. आता हे जे कॅल्क्युलेशन दिलेलं आहे, रोज किती आहेत आणि कॉलम्स किती आहेत, हे एक्सेल 2003 याचं आहे. म्हणजे जसं आपले ऑपरेटिंग सिस्टीमचे व्हर्जन्स चेंज होतात, तसेच मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसचे पण व्हर्जन्स चेंज होतात. तर सेम आता आपण जे इथं बघतो आहोत ते कोणतं आहे, 2010 आहे. म्हणजे आता जे प्रेझेंटेशन मी यूज केलेलं आहे किंवा आपण जे वर्ड बघितलेलं आहे, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, आणि जे कॅल्क्युलेशन दिलेले आहेत ते कॅल्क्युलेशन 2003 चे आहेत. एक्सेल 2003 किंवा मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003. आताच्या जर एक्सेल मध्ये बघितलं तुम्ही तर रोज आणि कॉलम्स याच्यामध्ये खूप व्हेरिएशन आहेत. म्हणजे एवढे रोज नाहीये, त्याच्यापेक्षा जास्त रोज आहेत. ओके, देन वर्कशीट कॅन कंटेन 65,536 rows and 256 columns. कॉलम्स किती आहेत, 256, आणि रोज 65,536. Then a single cell can contain maximum of 255 characters. एका सेल मध्ये मॅक्झिमम किती कॅरेक्टर्स इन्सर्ट केले जातात, 255, 255 कॅरेक्टर आपण एका सेल मध्ये. एक सेल कशी क्रिएट होते, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज अँड कॉलम और इंटरसेक्शन ऑफ रोज अँड कॉलम. स्टार्टिंगच्या डेफिनेशन मध्ये बघितलेलं आहे. व्हॉट इज intersection of rows and column, which is known as a cell. Then a single cell can contain maximum of 255 characters. एका सिंगल सेल मध्ये 255 कॅरेक्टर्स आपण इन्सर्ट करू शकतो. Then one workbook can contain maximum 256 वर्कशीट. म्हणजे एका वर्कबुक मध्ये आपण 256 वर्कशीट क्रिएट करू शकतो. ओके, किंवा इन्सर्ट करू शकतो. हे कॅल्क्युलेशन सांगते ते मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 चं आहे. आता आपण 2010 शिकणार आहोत, फक्त स्टडीसाठी हे दिलेलं आहे. ओके, सो एक्सेल कॅन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विच कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट्स हॅव्हिंग दी or it contains 65,536 rows and 256 columns, 256 columns, and one single cell can contain maximum of 255 characters.
एका सिंगल सेल मध्ये 255 कॅरेक्टर्स आपण इन्सर्ट करू शकतो. देन वन वर्कबुक कॅन कंटेन मॅक्झिमम ऑफ 256 वर्कशीट्स. ओके, आणि एका वर्कबुक मध्ये 256 वर्कशीट्स आपण क्रिएट करू शकतो. Then the next feature is availability of functions. So several mathematical, financial and statistical functions are available in Excel package. Excel package मध्ये किंवा Excel मध्ये mathematical functions आहेत, financial आहेत, statistical आहेत आणि त्याचा यूज करून आपण काय करणार आहोत, कॅल्क्युलेशन्स परफॉर्म करणार आहोत. हे मी दाखवणार आहे. एक्सेल ज्यावेळेस ओपन करेल त्यावेळेस फंक्शन्स कोणते कोणते आहेत ते आपण बघणार आहोत. देन अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ट्स अँड ग्राफ्स. जसं वर्ड आणि पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन यामध्ये आपण चार्ट्स आणि ग्राफचा यूज केलेला आहे. देन MS Excel allows user to view data entered as a entered as a tables in graphical form as a charts. म्हणजे जो डेटा आपण टेबल फॉर्मॅट मध्ये जनरेट केलेला आहे तोच डेटा आपण ग्राफिकल फॉर्म मध्ये म्हणजे चार्ट्स मध्ये एंटर करू शकतो. Then which helps the user to easily understand, analyze data and compare data. By using that charts, user can easily understand, analyze data and compare data. User काय करू शकतात, इझिली डेटा तो अंडरस्टँड करू शकतात, त्या डेटावरती अनालिसिस करू शकतात आणि तो डेटा कंपेअर विथ दी अदर डेटाशी ते कंपेअर करू शकतात. ओके, देन द नेक्स्ट फीचर इज डेटा अनालिसिस टूल्स. MS Excel provides set of data analysis tool which is called as the analysis tool pack. Okay, MS Excel मध्ये डेटा अनालिसिसचं टूल आहे. आपण फाईल मध्ये ऑप्शन्स मध्ये ते आहे टूल. त्याच्यामध्ये जे काही अनालिसिसचे टूल्स आहेत ते पूर्ण टूल्स त्याच्यामध्ये एंटर केलेले आहेत. ओके, देन सॉर्टिंग कॅपेबिलिटी. Sorting means to sort out the data in ascending order or descending order. So Excel has the capability of sorting any data in ascending or descending order. कोणताही डेटा ascending मध्ये किंवा descending मध्ये या दोन्ही ऑर्डर मध्ये सॉर्ट करण्यासाठी आपण एक्सेलचा यूज करतो. Then autofill features. Excel has the feature which allows to fill cells with repetitive data such as chronological dates or numbers and repeated text. म्हणजे समजा जर ऑटोफिल, समजा जर तुम्ही आता नंबर्स दिले 1 2 आणि तेच नंबर जर तुम्ही ड्रॅग अँड ड्रॉप केले देन ऑटोमॅटिकली नेक्स्ट जे आहेत ते काउंटनी सिक्वेन्सनी ते नंबर्स काय होतात, डिस्प्ले केले जातात. फॉर एक्झाम्पल डेट असेल तर ते पण तसंच सेम काय होणार, तर क्रोनॉलॉजिकल वेनी ते डेट्स किंवा रिपिटेटिव्हली त्या जे काही नंबर्स आहेत ते डिस्प्ले केले जातात. दिस इज द ऑटोफिल फीचर्स. बघा फीचर्स कोणते सांगितलेले आहेत. विंडोज बेस्ड ऍप्लिकेशन, वर्कबुक्स, OLE सपोर्ट, मेंटेनिंग हाय व्हॉल्यूम ऑफ डेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ट्स अँड ग्राफ्स, then data analysis tools, sorting capability and autofill features. Next, components of the Excel window. जी एक्सेल विंडो आहे ती 2003 ची आहे. ओके, ही पण दाखवते आणि आता आपण जी करंट 2010 ची या मशीनला जी आहे अवेलेबल ती पण दाखवते. ओके, कंपोनंट्स ऑफ एक्सेल विंडो. याच्यामध्ये बघा पहिल्यांदा इथं तुम्हाला मेनू बार दिसत आहेत. डिफरन्स बघा, आता हे जे दाखवते ते 2003 चं आहे आणि आता 2010. थोडेफार टॅब सेमच आहेत, बऱ्यापैकी सगळे सेमच आहेत, फक्त जे डिझायनिंग आहे ते जरा डिफरंट दिसतंय. ओके, सो फर्स्ट काय दिसतंय, मेनू बार. ओके, मेनू बार त्याच्यामध्ये कोणते कोणते मेनूज आहेत, फाईल आहे, एडिट, then view, insert, then format, tools,
डेट काय यूज करतो आपण त्या मेनू ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म करतो. ओके, फाईल, एडिट, व्ह्यू, इन्सर्ट, डेटा, विंडो. नेक्स्ट बरोबर त्याच्या बिलो टूल बार आहे. ओके, देन फॉर्म्युला बार. टूल बार मध्ये टूल्स आहेत, कट, कॉपी, पेस्ट, सेव्ह, सेव्ह ॲज, ओपन, चार्ट्स आहेत, ग्राफ्स आहेत. हे झाले टूल बार्स. नेक्स्ट फॉर्म्युला बार. फॉर्म्युला बारच्या तिथं एफेक्ट दिसते बघा, एफेक्ट मीन्स फॉर्म्युला आहे तो. ओके, नेक्स्ट फाईल, फील हँडल. फील हँडल मधून म्हणून तुम्हाला काय दिले तर एक सेल दिलेली आहे, ऍक्टिव्ह सेल. त्यालाच आपण फील हँडल असंही म्हणतो. ऍक्टिव्ह सेल त्याच्यामध्ये बघा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर इंटरसेक्शन ऑफ रोज अँड कॉलम्स. रोज आणि कॉलम्स यांचं काय आहे, इंटरसेक्शन आहे. रो कोणती आहे 1 आणि कॉलम कोणता आहे, ए कॉलम आहे. सो A1 ही झाली ऍक्टिव्ह सेल. तसंच जर मी बी च्या कॉलमला बघितलं तर काय होणार, B1. ओके, रोज अँड कॉलम्स हेडिंग. जे डी दिसतंय ते काय आहे, कॉलमचं हेडिंग. आणि जे इथं 5 दिसतंय खाली 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनाइट, हे काय झालं तर रो अँड कॉलम हेडिंग्स. नेक्स्ट स्क्रोल बार्स. हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल स्क्रोल बार्स राईट साइडला आहे, हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल स्क्रोल बार्स. त्याच्या बिलो सगळ्यात बॉटमला रेडी बटनच्या तिथे बघा स्टेटस एरिया मीन्स रेडी आहे, मीन्स दिस वर्कशीट इज रेडी फॉर परफॉर्मिंग सम ऍक्टिव्हिटीज. ही जी वर्कशीट आहे ती रेडी आहे ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करण्यासाठी. देन वर्कबुक आहे. ओके, आणि त्या वर्कबुक मध्ये वर्कशीट्स आहेत. 256 वर्कशीट्स आपण एका वर्कबुक मध्ये इन्सर्ट करू शकतो इन मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003. देन शीट्स 1, शीट 2 and sheet 3 up to infinite sheets किंवा 256 म्हणा, आता भरपूर आहेत 2010 मध्ये. देन वर्कशीट टॅब स्क्रोलिंग बटन्स. ओके, वर्कशीट टॅब स्क्रोलिंग बटन बघा फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड असे ते बटन्स आहेत. नेक्स्ट हे झाले कंपोनंट्स ऑफ एक्सेल. नेक्स्ट मध्ये बघा रोज कॉलम्स अँड सेल्स. इन वर्कशीट्स rows are numbered from top to bottom and the columns are letters from left to right. रोज जे आहेत ते कसे आहेत, टॉप टू बॉटम, and columns are from left to right. Rows are numbered from 1 to 65,536 and columns label from A to I B means 256 columns. Okay, तेच दिलेला आहे. Then title bar. The title bar contains the name of the program, Microsoft Excel, and the default name of the workbook, book 1. That would be changed as soon as you save your file and give another name. जे टायटल बार आहे तिथं बाय डिफॉल्ट वर्कबुक 1 और बुक 1 अशी नेम दिलेलं असतं. आणि ज्या वेळेस तुम्ही एखादी वर्कशीट सेव्ह करता at the time of save your file, then you can change your file name. तुम्ही तुमच्या फाईलचं नेम चेंज करू शकता. Then next one is menu bar. Menu bar contains menus which includes all the commands you need to use for work way through Excel files such as file, edit, view, insert, format, tools, data, window and help. हे सगळे पॉइंट्स जे आहेत किंवा हे सगळे मेनूज आहेत त्यांचा यूज करून आपण वर्कशीट्स तयार करतो. देन टूल बार. टूल बार्स आर युजली शॉर्टकट्स फॉर मेनू आयटम्स. म्हणजे मेनू आयटम्स जे आहेत किंवा मेनू बार मधले जे मेनू आयटम्स आहेत त्यांचाच शॉर्टकट्स टूल बार मध्ये डिस्प्ले केलेला आहे. देन ऍक्टिव्ह सेल. ऍक्टिव्ह सेल मीन्स व्हॉट, द सेल इन विच यू आर करंटली वर्किंग. ज्या सेल वरती तुम्ही करंटली वर्किंग करत आहात, this cell is known as a active cell. Then formula bar, effects जे सांगितलं, it displays the contents of the active cell. Then name box displays the cell address of the active cell. जे मगाशी मी सांगितलं की D नंबरचा कॉलम होता आणि 5 नंबरची रो होता किंवा A नंबरचा कॉलम आणि 1 नंबरची रो.
then the name of this cell is A5, sorry A1, then D5 and B6. म्हणजे काही घ्या, पहिल्यांदा कॉलमचं नाव घ्यायचं आणि नंतर रोचं नाव घ्यायचं. So this is known as the name box. Then next one is worksheet area. The middle portion of screen which occupies a major area is called worksheet area. Worksheet area कोणता असतो, तर जो तुमच्या शीट्स मधला मिडल पोर्शन आहे, this is called as worksheet area. In this area, information or data. Information or data. What is data? Collection of huge amount of information, and after processing on information, data is generated, or it is either textual or numerical that can be entered and the result can be display. म्हणजे डेटा कोणत्याही फॉर्मॅट मध्ये असला तर तुम्ही तो काय करू शकता, एंटर करू शकता आणि रिझल्ट फाइंड आउट करू शकता. मग तो टेक्स्ट फॉर्मॅट मध्ये असेल किंवा न्यूमरिक फॉर्मॅट मध्ये और नंबर फॉर्मॅट मध्ये असेल. देन अ वर्कशीट इज अ लार्ज वर्क एरिया ऑफ रोज अँड कॉलम्स. लार्ज वर्क एरिया म्हणजे जेवढ्या रोज आहेत 65,536 रोज अँड 256 कॉलम्स, यांच्यावरती वर्कशीट काय करते, वर्क करते. म्हणजे रोज आणि कॉलम्स यांच्यावरती वर्क करण्याचं काम वर्कशीटचं आहे. और दी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज नोन एज अ वर्कशीट. ओके. देन नेक्स्ट इज स्टेटस बार लोकेटेड ऍट दी व्हेरी बॉटम ऑफ दी स्क्रीन. बॉटमला आहे स्टेटस बार. आपण आता बघितलं स्टेटस बार काय होता, रेडी होतं. देन इट गिव्स ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ऍक्टिव्हेटिंग फीचर्स विदिन दी वर्कशीट एरिया. तुमचा जो वर्कशीट एरिया आहे त्यातले जे काही ऍक्टिव्ह फीचर्स आहेत, दोज फीचर्स आर डिस्क्राइब इन स्टेटस बार. त्याच्याशी रिलेटेड जी काही इन्फॉर्मेशन असते, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन गिव्ह अबाउट दी स्टेटस बार. देन द नेक्स्ट इज शीट टॅब. Appear above the status bar, display the names of the worksheets. The sheets 1, sheets 2, sheets 3 हे झालं वर्कशीट टॅब. ओके, त्या झाल्या टॅब्स. अशा तुम्ही किती वर्कशीट्स घेऊ शकता, 255 इन वन वर्कबुक. लक्षात ठेवायचं, एका वर्कबुक मध्ये तुम्ही 255 शीट्स घेऊ शकता. नेक्स्ट बघा. Next, formula bar and name box. Formula bar. What is the use of formula bar? It is located in the toolbar at the top of Excel worksheet. Excel ची जी वर्कशीट आहे त्याच्या टॉपला फॉर्म्युला बार फॉर्म्युला बारचं लोकेशन आहे. Then this is use the formula bar to enter and edit worksheet data. वर्कशीट डेटा एंटर करण्यासाठी आणि एडिट करण्यासाठी आपण फॉर्म्युला बारचा यूज करतो. द कंटेंट्स ऑफ द ऍक्टिव्ह सेल ऑलवेज अपियर इन द फॉर्म्युला बार. जे काही तुम्ही शीट्स मध्ये कोणत्याही एखाद्या सेल मध्ये कोणतेही फंक्शन परफॉर्म करत असाल किंवा कोणताही एखादा नंबर टाइप केलेला असेल, दोज ऍक्टिव्ह शीट्स आर ऑलवेज अपियर इन दी फॉर्म्युला बार. ती ऍक्टिव्ह शीट्स फॉर्म्युला बार मध्ये डिस्प्ले होते, ऑटोमॅटिक होते. ज्या सेल वरती तुम्ही करंटली वर्किंग करत आहात ती शीट्स फॉर्म्युला बार मध्ये लोकेटेड असते. देन when you click the mouse in the formula bar an X and check mark appear. ज्यावेळेस तुम्ही माउसचा यूज करून क्लिक करता फॉर्म्युला बार वरती, then it checks its data. Then you can click the check icon to confirm and complete editing. म्हणजे फॉर्म्युला बार वरती क्लिक करून तुम्ही एडिट करू शकता कोणतेही एखादी सेल, आणि नंतर कन्फर्म जर करायचं असेल यू कॅन क्लिक ऑन एनी अदर एरिया और एनी अदर रिमेनिंग एरिया ऑफ युअर वर्कशीट्स टू कन्फर्म अँड कम्प्लीट एडिटिंग. जी तुम्हाला एडिटिंग करायची आहे ती एडिटिंग कम्प्लीट झालेली आहे का ते तुम्ही साइडला क्लिक करून वर्कशीटच्या कोणत्याही एरियावरती क्लिक करून चेक करू शकता. दिस इज द फॉर्म्युला बार अँड नेम बॉक्स. कुठे दिसते बघा, नेम बॉक्स A1 आहे, म्हणजे जे मगाशी सांगितलं कॉलम्स आणि रोज
intersection of rows and columns which is known as cell. तसंच सेम rows आणि columns यांचं name which is called as name box. Then जे क्रॉसचं साइन दिसतंय रेड मध्ये, दिस इज द कॅन्सल टॅब. देन ग्रीन मध्ये ट्रूचं साइन दिसतंय, दिस इज एंटर. and fx means inserting of functions, and the space nearby insert function which is called as formula bar, and this formula bar are used to display or to edit you contents from your worksheets. जे काही contents आहेत ते डिस्प्ले करण्यासाठी आणि एडिट करण्यासाठी फॉर्म्युला बारचा यूज केला जातो. नेक्स्ट फॉर्म्युलाज. आता फॉर्म्युला बार मधले फॉर्म्युलेज आहेत, मल्टिपल फॉर्म्युलेज आहेत, त्यातले थोडेफार इथं ब्रॅकेट टेबल मध्ये दिलेले आहेत. इन एक्सेल वन ऑफ द पॉवरफुल फीचर इज फॉर्म्युलाज, और मोस्ट इम्पॉर्टंट फीचर इज फॉर्म्युलाज, बिकॉज एक्सेल इज टोटली डिपेंड्स और इज टोटली popular for the calculations or mathematical calculations or statistical analysis. Then a formula is an equation that is used to perform calculations on data in worksheet. वर्कशीट मधल्या डेटावरती कॅल्क्युलेशन जर परफॉर्म करायचं असेल, मग ते ऍडिशन पासून जे काही तुम्हाला स्टॅटिस्टिक्स, फायनान्शियल कोणतेही कॅल्क्युलेशन असेल, दोज कॅल्क्युलेशन्स आर परफॉर्म बाय युजिंग फॉर्म्युलाज इन एक्सेल. Then we can use formula to perform mathematical, statistical, date and time operations on single value or set of values by using operators. त्यामध्ये आपण mathematical operations, statistical, date time operations एका single value वरती किंवा set of value वरती perform करू शकतो. Then the cell in which formulas are stored display the result of the calculations and not the formula. In Excel, a formula starts with an equal sign. फॉर्म्युला मध्ये आपण काय करतो, ज्या सेल मध्ये डेटा आहे त्या सेलचा यूज आपण फॉर्म्युलेज इन्सर्ट करण्यासाठी करतो आणि त्या डेटावरती ऑपरेशन परफॉर्म करतो. देन ज्यावेळेस आपण फॉर्म्युलाचा यूज करतो, फॉर्म्युला विच इज स्टार्ट्स विथ अन इक्वल साइन इज इक्वल साइन अँड शुड बी फॉलोड बाय द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म. फॉर्म्युला कसा स्टार्ट होतो, फर्स्टली वी यूज दी इक्वल साइन. पहिल्यांदा कोणत्याही एका सेल मध्ये, ज्या सेल मध्ये आपल्याला रिझल्ट परफॉर्म करायचा असेल, ओके, देन त्या सेल मध्ये आपण काय करतो, इक्वल साइन असाइन करतो, ओके, अँड द इक्वल साइन शुड बी फॉलोड बाय दी ऑपरेशन टू बी परफॉर्म. आणि त्या इक्वल साइनलाच आपण काय देतो, तर जे ऑपरेशन आपण परफॉर्म करणार आहोत ते ऑपरेशन तिथं राईट कर. Then we can use any number of operators in single formula. एका सिंगल फॉर्म्युला वरती आपण नंबर ऑफ ऑपरेटर्स यूज करू शकतो. MS Excel evaluates the formula according to the order of precedence of the operators. MS Excel मध्ये समजा जर तुम्ही एक ब्रीफ कॅल्क्युलेशन करत आहात, त्याच्यामध्ये मल्टिपल टाइपचे ऑपरेटर्स आहेत, तर त्या जर मल्टिपल टाइपचे समजा ए प्लस बी असेल, म्हणजे फक्त ऍडिशन करायची असेल तर बेसिकली ऍडिशन होणार त्याची, सबस्ट्रॅक्शन असेल तर सबस्ट्रॅक्शन होणार, समजा डिव्हिजन करायची असेल तर ते डिवाइड केलं जाणार, ऍव्हरेज असेल, सम असेल, मल्टिपल टाइपचे ऑपरेशन्स तुम्ही परफॉर्म करू शकता. पण ह्या सगळ्यांचं जर कॉम्बिनेशन असेल, देन इट्स इव्हॅल्युएट्स फॉर्म्युला अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर ऑफ प्रिसिडन्स ऑफ ऑपरेटर्स. प्रिसिडन्स ऑफ ऑपरेटर्स हे आपल्याला पण माहिती आहे, ज्यावेळेस आपण मॅन्युअली एखादं कॅल्क्युलेशन करतो, एखादं सम सॉल्व्ह करतो मॅथचं, त्यावेळेस आपण काय करतो, ऑपरेटरची जी प्रिसिडन्स आहे ऑर्डर प्रमाणे, ऑपरेटरच्या ऑर्डर प्रमाणे आपण कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करतो. सेम हिअर एक्सेल इव्हॅल्युएट्स दी फॉर्म्युला ऍज पर दी रूल्स ऑफ और ऑर्डर ऑफ प्रिसिडन्स ऑफ ऑपरेटर. ऑपरेटरची जी ऑर्डर आहे, ऑपरेटरचा जो रूल्स आहे, त्या रूल्स नुसार इथं फॉर्म्युले यूज करून ऑपरेशन परफॉर्म केलं जातं. देन टेबल मध्ये बघा ऑपरेटर दिलेले आहेत. ऑपरेटर कोणते आहेत, ब्रॅकेट आहे, एक्सपोनेन्शियल, देन मल्टिप्लिकेशन म्हणजे स्टार आहे, देन डिव्हिजन स्लॅश आहे, देन ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, ऍडिशन और सबस्ट्रॅक्शन, देन कॉन्कॅटेनेशन. Concatenation means to combine two
strings or two numbers, then equal to, less than or greater than. हे झाले ऑपरेटर्स. त्याचे ऑपरेशन्स बघा दिलेले आहेत त्याच्या पुढे सेकंड कॉलम मध्ये ब्रॅकेट्स, एक्सपोनेशन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, कॉन्कॅटेनेशन अँड कंपॅरिझन. नॉर्मली आपण एखादं मॅथ्सचं प्रॉब्लेम ज्यावेळेस सॉल्व्ह करतो त्यावेळेस आपण पहिल्यांदा ब्रॅकेट सॉल्व्ह करतो. सेम तसंच इथं पण ऑर्डर ऑफ प्रिसिडन्स तेच दिलेली आहे. फर्स्ट ब्रॅकेट, देन एक्सपोनेशन असेल तर ते सॉल्व्ह करायचं, देन मल्टिप्लिकेशन असेल किंवा डिव्हिजन असेल तर फर्स्ट ती सॉल्व्ह होणार, नंतर ऍडिशन, सबट्रॅक्शन अँड देन मग रिमेनिंग ऑपरेशन्स, कॉन्कॅटेनेशन असेल, कंपॅरिझन असेल. दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रिसिडन्स ऑफ ऑपरेटर्स. नेक्स्ट पॉइंट, एक्झाम्पल्स ऑफ द फॉर्म्युला एक्सप्रेशन्स. आता एक एक्झाम्पल दिलेला आहे इथे. सपोज द व्हॅल्यूज इन द सेल, व्हॅल्यूज कशा असतात, A, B, C, D, E, F अप टू Z, A टू Z. परत A टू Z संपलं की परत AA, AB, AC. एक्सेल मध्ये मी दाखवते तुम्हाला कशा असतात. सेम तसंच इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. सपोज द व्हॅल्यूज इन द सेल B2, C2 अँड D2. ओके, B, C, D त्याच्या व्हॅल्यूज किती आहेत, 34, 28 अँड 56 रिस्पेक्टिव्हली. मीन्स B2 ची व्हॅल्यू 34, C2 ची व्हॅल्यू 28 and D2 value 56. Then to add these values and to have the result in the cell F2. काय करायचंय, B2, C2 आणि D2 म्हणजे B2 ची व्हॅल्यू, C2 आणि D2 या तिन्हींच्या व्हॅल्यू वरती ऍडिशन काय सांगितले, ऍड करायचं म्हणजे सम परफॉर्म करायची. आणि जी काही सम येईल ती कुठं स्टोअर करणार आहात, F2 मध्ये. ओके, जी F2 सेल आहे त्या F2 सेल मध्ये ती सम स्टोअर करायची. ओके, त्यासाठी काय करायला लागणार, आपल्याला कुठं डिस्प्ले करायचे, मगाशी सांगितलं होतं की फॉर्म्युलेज कुठं यूज करायचे, ज्या ठिकाणी आपल्याला ते आउटपुट ती व्हॅल्यूज डिस्प्ले करायची असेल त्याच ठिकाणी त्या सेल मध्ये फॉर्म्युलेज यूज करायचे. मग फॉर्म्युला कसा यूज करायचा, बाय युजिंग इक्वल ऑपरेटर. मग पहिल्यांदा इक्वल ऑपरेटर, 4th नंबरची लाईन बघा, टाईप इज इक्वल टू इक्वल म्हणजे टाईप करायचं. काय टाईप करायचं, इज इक्वल इनटू ब्रॅकेट. एक तर तुम्ही ड्रॅग आणि ड्रॉप करा म्हणजे माउसचा यूज करायचा. B2, C2, D2 ओळीने ड्रॅग करायचे, ते ऑटोमॅटिक F2 मध्ये येणार. ते ड्रॅग केले की ब्रॅकेट क्लोज करायचा आणि साइडला एंटर करायचं. ओके, किंवा तिथंही प्रेस एंटर. एंटर केलं की काय होणार, जे काही ऍडिशन असेल दिस ऍडिशन विल डिस्प्ले or the value 118. आता ह्या तिन्हीची ऍडिशन 118 will be display in F2. ती कुठं डिस्प्ले होणार तर F2 मध्ये डिस्प्ले होणार. F2 मध्येच का होणार, कारण आपल्याला ती F2 मध्ये करायची. जर अशी कंडिशन दिली नसती की F2 मध्ये कराय तर आपण कुठेही करू शकलो असतो, E2 मध्ये केली असती किंवा A3 मध्ये केली असती, आपल्याला जिथं पाहिजे तिथं आपण केली असती. पण इथं काय केलंय, कंडिशन दिलेली आहे की ती व्हॅल्यू F2 मध्ये सेव्ह करा. देन वी यूज दी F2 सेल. ओके, देन सेकंड एक्झाम्पल दिलेला आहे. सपोज द व्हॅल्यू ऑफ दिस सेल B6 इज 78,345. Divide the value by 5 and have it in the cell E6. काय सांगितलंय, B6 ची व्हॅल्यू काय आहे, 78345 म्हणजे आपण इन्सर्ट करून घेतली. त्या व्हॅल्यूला काय करायचंय, 5 नी डिवाइड करायचं आणि जे काही कॅल्क्युलेशन येईल ती कुठे स्टोअर करायचंय, E6 मध्ये. मग त्यासाठी स्टेप्स दिलेले आहेत. स्टेप्स मध्ये बघा काय दिलंय, फर्स्ट क्लिक दिस सेल E6. E6 वरती का क्लिक करायचं, कारण आपल्याला आउटपुट तिथं डिस्प्ले करायचे. E6 वरती क्लिक करा. देन काय टाईप करायचं, इज इक्वल टू B6 डिवाइड बाय 5. सपोज व्हॅल्यू आपल्याला काय दिली B6 मध्ये 78345 आणि ती व्हॅल्यू आपल्याला 5 नी डिवाइड करायची. ओके, मग E6 वरती काय करायचं, क्लिक करायचं, इज इक्वल टू टाईप करायचं, देन B6 डिवाइड बाय 5. ओके, म्हणजे B6 च्या व्हॅल्यूला काय होणार, 5 नी
डिवाइड होणार आणि एंटर प्रेस करायचं. एंटर प्रेस केल्यानंतर जी काही व्हॅल्यू असेल, जे काही कॅल्क्युलेशन किंवा आउटपुट असेल ते आपलं E6 मध्ये, E6 या सेल मध्ये डिस्प्ले होणार. ओके, हे झालं एक्झाम्पल्स बाय युजिंग फॉर्म्युला एक्सप्रेशन्स. नेक्स्ट, फंक्शन्स. A function is built-in, ready-made and frequently used formulas that accepts data, perform calculations and return result. Function काय आहे? It is built-in and ready-made and frequently used formula. Built-in means तो formula function जे आहे which are already developed by the Excel application. जसे formulas already आहेत म्हणजे built-in means काय? which is already done by the applications. म्हणजे त्या application मध्ये ते फॉर्म्युला, ते फंक्शन्स रेडीमेड आहेत. आपल्याला फक्त काय करायचं? ते फॉर्म्युलेज यूज करायचे, डेटा ऍक्सेप्ट करायचा, जो युजरने दिलेला आहे तो डेटा ऍक्सेप्ट करायचा. युजर म्हणजे कोण? आपण काय करतो? कीबोर्डचा यूज करून डेटा इन्सर्ट करतो सेलमध्ये. मग तो डेटा काय करायचा? इन्सर्ट करायचा आणि त्याच्यावरती कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करायचं आणि रिझल्ट, जे काही रिक्वायर्ड रिझल्ट आहेत ते रिझल्ट ऍक्सेप्ट करायचे. सो फंक्शन इज अ बिल्ट इन, रेडीमेड अँड फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्म्युला दॅट ऍक्सेप्ट्स डेटा, परफॉर्म कॅल्क्युलेशन्स अँड रिटर्न्स रिझल्ट. आणि रिझल्ट काय करायचे? रिटर्न करायचे. देन टू एंटर अ फंक्शन इन सेल. कसं एंटर करायचं? देन क्लिक द सेल इन विच यू वॉन्ट द रिझल्ट ऑफ फंक्शन टू बी डिस्प्ले. ज्या सेलमध्ये तुम्हाला फंक्शन डिस्प्ले करायचं असेल त्या सेल वरती क्लिक करायचं. देन इक्वल टू साइन यूज करायचं. देन टाइप दी फंक्शन नेम. म्हणजे तुम्हाला फंक्शन नेम यूज करायचं आहे ते फंक्शन नेम. आता आपण मॅन्युअली केलं होतं फॉर्म्युलाचा यूज करून. आता आपल्याला प्रॉपर फंक्शनचा यूज करून कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करायचे आहे. मग टाइप दी फंक्शन नेम, देन टाइप द सेल रेंज अँड अदर आर्ग्युमेंट्स विदिन ब्रॅकेट्स. एकतर तुम्ही सेलची रेंज द्या किंवा जे काही अदर दिलेलं असेल सेलमध्ये ते तिथं ड्रॅग आणि ड्रॉप करायचं. देन प्रेस एंटर. मग नंतर काय करायचं? एंटर प्रेस करायचं. देन टू स्पेसिफाय रेंज ऑफ सेल्स अ कोलन इज यूज बिटवीन दी फर्स्ट अँड लास्ट सेल ऍड्रेसेस. आपल्याला जर सेल सेपरेट करायचे असतील किंवा दोन्ही आपल्याला रेंज मध्ये दाखवायचे असतील, दोन्ही डिफरन्स दाखवायचे असतील तर कोलनचा तिथं यूज केला जातो. फॉर एक्झाम्पल दिलेलं आहे इक्वल टू ऑपरेटर, देन ऍव्हरेज हे फंक्शन आपण यूज केलेलं आहे B1 टू B10. म्हणजे किती सेल झाल्या? 10 सेल झाल्या. 10 सेलचं काय करायचंय? ऍव्हरेज काढायचं. ओके, सो कॅल्क्युलेट्स दी ऍव्हरेज ऑफ दी व्हॅल्यूज इन दी सेल B1 टू B10. म्हणजे त्यांचं काय काढायचं? ऍव्हरेज काढायचं. ओके, हे झालं फंक्शन्स विच इज बिल्ट इन, रेडीमेड अँड frequently used formulas that accepts data, perform calculations and return results. Next is mathematical functions with syntax and purposes. हे फक्त एक शॉर्टली दिलेले आहेत, याच्यापेक्षा पण जास्त आपल्याकडे फंक्शन्स अवेलेबल आहेत. फक्त नॉर्मली हे आपण एक्सेल मध्ये यूज करतो म्हणून इथं डिस्प्ले केलेले आहे. सो सम जर आपल्याला फाइंड आउट करायचे असेल मीन्स टू ऍड टू नंबर्स, देन सम number 1 comma number 2. okay, so it gives the sum of the values in specified range. त्याच्यामध्ये काय करायचं? जी काही व्हॅल्यू दिलेली आहे, समजा सम आपल्याला घ्यायचे, दोन नंबर्सची सम करायचे A1 आणि A2. या दोन्हींची सम आपल्याला कुठे डिस्प्ले करायचे? तर A3 मध्ये. A3 वरती क्लिक करायचं, इज इक्वल टू सम इनटू ब्रॅकेट A1 कॉमा A2. ऑटोमॅटिक त्यांची सम A3 मध्ये डिस्प्ले होणार. देन सेम तसंच ऍब्सोल्यूट नंबर. ऍब्सोल्यूट नंबर म्हणजे काय? तर जो काही डिस्टन्स असेल फॉर समजा 0 पासून निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह, म्हणजे प्रत्येकाचा काय होणार? तर जो काही नंबरचा डिस्टन्स आहे तो यू कॅनॉट हॅव निगेटिव्ह डिस्टन्सेस, सो इट हॅज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही -5 घेतला तर त्याचा ऍब्सोल्यूट नंबर काय येणार? 5 येणार, अवे फ्रॉम 0. ओके, देन फॅक्टोरियल. फॅक्टोरियल कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर फॅक्ट घ्यायचं आणि नंबर, देन स्क्वेअर रूट. स्क्वेअर रूट फंक्शन आणि नंबर, ऑटोमॅटिक त्याचा स्क्वेअर रूट डिस्प्ले होणार. देन लॉग. लॉगॅरिथम साठी लॉग टॅग घ्यायचा किंवा सिंटॅक्स घ्यायचा आणि नंबर, त्याच्यामध्ये जो नंबर असेल त्याचा लॉग तिथं परफॉर्म होणार. हे झाले मॅथमॅटिकल फंक्शन्स. देन अजून आहे त्याच्यामध्ये
Then next is statistical functions with syntax and purposes. स्टॅटिस्टिकल फंक्शन्स मध्ये बघा कोणते फंक्शन्स आहेत. ऍव्हरेज आहे, जे आता आपण बघितलं फंक्शन कसं यूज करायचं. ऍव्हरेज which consists of the range of cells and calculates the average of values in specified average perform करण्यासाठी आपण average function DEV means standard deviations. then त्याच्यामध्ये पण रेंज द्यायची. then mean and max means calculates the mean of the given data and calculates the max of the given data किंवा minimum value आणि maximum value. then count, it counts how many numbers are there in list of arguments. लिस्ट मध्ये किती काउंट्स आहेत, किती नंबर्स आहेत ते काउंटचा यूज करून डिस्प्ले केलं जातं. दिस इज द फंक्शन्स, मॅथमॅटिकल फंक्शन्स अँड स्टॅटिस्टिकल फंक्शन्स. नेक्स्ट इज statistical analysis tools. Microsoft Excel provides set of data analysis tools which is also called as the analysis tool pack that you can use to save steps when you develop complex statistical or engineering analysis. ज्यावेळेस आपण एखादा प्रोग्राम करत असतो रिलेटेड टू स्टॅटिस्टिकल, रिलेटेड टू इंजिनिअरिंग अनालिसिस रिलेटेड जर एखादा प्रोग्राम करत असतो त्यावेळेस आपल्याला अनालिसिस टूलचा यूज होतो. देन you can provide the data and parameters for each analysis. The tool use the appropriate statistical or engineering macros functions and then displays the results in output table. ज्यावेळेस आपण अनालिसिस करतो स्टॅटिस्टिकल और इंजिनिअरिंग मॅक्रो फंक्शनचा यूज करून then it displays the results in output table आणि आउटपुट टेबल मध्ये रिझल्ट काय होतो डिस्प्ले केला जातो. then some tools generate charts in addition to output tables. म्हणजे आउटपुट टेबलच्या ऐवजी आपण चार्ट्सचा पण यूज करतो. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन चार्ट्स किंवा पिक्चर्स, इमेजेस यांचा पण यूज केला जातो which is related to worksheet functions and Excel provides many other statistical, financial and engineering worksheet functions. त्याच्यामध्ये statistical, financial, engineering worksheet functions आपण परफॉर्म करतो. Then some of the statistical functions are built in and others become available when you install the analysis tool pack. जे काही स्टॅटिस्टिकल फंक्शन्स आहेत, काही जे आता आपण एफएक्स मध्ये बघणार आहोत ते बिल्ट इन आहेत, म्हणजे जे ऑलरेडी एक्सेलनी प्रोव्हाइड केलेले आहेत. पण जर आपल्याला बाकीचे ऍडव्हान्स जर अनालिसिस किंवा स्टॅटिस्टिकल फंक्शन जर लर्न करायचे असतील, स्टडी करायचे असतील किंवा त्याचं ऑपरेशन परफॉर्म करायचे असतील देन यू कॅन इन्स्टॉल दी अनालिसिस टूल पॅक. तर आपल्याला अनालिसिस टूल पॅक इन्स्टॉल करायला लागतो. तो आता इथं आपल्या 2010 मध्ये आहे, अवेलेबल आहे. ओके. देन accessing the data. Next point, accessing the data analysis tools. The data analysis tool pack which includes the following entities. To access these tools, click data analysis on the tools menu. आता हे जे डिस्क्रिप्शन दिलेले आहे किंवा स्टेप्स दिलेले आहेत, ह्या स्टेप ज्या आहेत त्या 2003 च्या आहेत. आपल्या इथे डायरेक्टली फाईल ऑप्शन मध्ये तो ऑप्शन आहे डेटा अनालिसिस टूल पॅक किंवा स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस टूल्स. त्याच्यामध्ये फिगर दिसते बघा, डेटा अनालिसिस. मग त्याच्यामध्ये अनालिसिस टूल्स दिलेले आहेत. अनोवा, सिंगल फॅक्टर, then two factor with replications of ANOVA, two factor without replication, correlation, covariance, descriptive statistics. हे सगळे जे फंक्शन्स आहेत ते इंजिनिअरिंग आणि स्टॅटिस्टिकल साठी आहेत. नॉर्मली आता प्रॅक्टिकल आपल्याला हे नाही, आपल्याला फक्त जे बेसिक फंक्शन्स आहेत ते आपण यूज करणार आहोत. देन एफ टेस्ट, टू सॅम्पल फॉर व्हॅरियन्स, हिस्टोग्राम, रिग्रेशन, टू सॅम्पल assuming equal variances, then two sample assuming unequal variances, they test, two sample for means. म्हणजे हे झाले अनालिसिस टूल्स जे आपल्याला डेटा अनालिसिस मध्ये अनालिसिस टूल पॅक मध्ये अवेलेबल केलेले आहेत. हे स्टॅटिस्टिक आणि इंजिनिअरिंग ऍप्लिकेशन साठी याचा यूज केला जातो. इथं आपला जो लेसन आहे तो संपतो. यूज ऑफ स्प्रेडशीट फॉर स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस, इव्हॅल्युएटिंग मॅथमॅटिकल अँड लॉजिकल एक्सप्रेशन्स. ओके, बऱ्यापैकी सगळ्यांना समजलं असेल असं कन्सिडर करते. एकदा रिवाइज करूयात परत.
फर्स्ट आपण बघितलं होतं व्हॉट इज स्प्रेडशीट. इट इज अ सॉफ्टवेअर that helps to substitute the paper worksheet in the offices and it consists of the rows and columns. त्याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन कशाचं आहे, रोज आणि कॉलम्स याचं कॉम्बिनेशन आहे. and the intersection of rows and columns is also known as cell. रोज आणि कॉलम्स यांचं इंटरसेक्शन म्हणजे सेल. so ms excel is used or it is window based application developed by Microsoft Corporation. मायक्रोसॉफ्टने क्रिएट केलेला आहे and it includes all the features of स्प्रेडशीट पॅकेजेस. स्प्रेडशीट पॅकेजचे ऑल फीचर्स त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. कोणते फीचर्स आहेत, कॅल्क्युलेशन्स, ग्राफ्स, फंक्शन्स and it also provides many mathematical, financial, statistical functions. ओके, त्याचे फीचर्स बघितले होते. विंडोज बेस्ड ऍप्लिकेशन, त्यामध्ये शॉर्टकट मेनूज आहेत, ऑटो करेक्ट, ऑनलाइन हेल्प अँड विजार्ड्स. देन वर्कबुक. Workbooks are the files in which worksheets related to project are held. Then OLE supports maintaining high volume of data. एका एक्सेल शीट्स मध्ये तुम्ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोअर करू शकता. त्यामध्ये वर्कशीट्स मध्ये किती रोज आणि किती कॉलम्स आहेत ते बघितलेले आहेत. एका सिंगल सेल मध्ये मॅक्झिमम आपण 255 कॅरेक्टर्स इन्सर्ट करू शकतो आणि एका वर्कबुक मध्ये मॅक्झिमम 256 वर्कशीट्स. Then availability of functions, availability of charts and graphs. Charts आणि graphs तुम्ही insert करू शकता. Then data analysis tools. Then sorting capability. Data sort करू शकता. Autofill features. Then components of Excel window. कोणते components होते, rows, columns, cell, title bar, menu bar, tool bar, active cell, formula bar, name box, worksheet area, status bar and sheet tabs. नंतर फॉर्म्युला बार अँड नेम बॉक्स. देन फॉर्म्युलाज, कसे यूज करतो फॉर्म्युलाज, ऍज पर दी ऑर्डर ऑफ प्रिसिडन्स ऑफ दी ऑपरेटर. त्याचे दोन एक्झाम्पल बघितले होते फॉर्म्युला एक्सप्रेशनचे, ऍडिशन आणि डिवाइड. देन व्हॉट इज फंक्शन. फंक्शन इज बिल्ट इन रेडीमेड अँड फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्म्युला दॅट ऍक्सेप्ट्स डेटा, परफॉर्म कॅल्क्युलेशन्स अँड रिटर्न रिझल्ट. त्यामध्ये ऍव्हरेज हे फंक्शन आपण बघितलेलं आहे. देन मॅथमॅटिकल फंक्शन्स अँड स्टॅटिस्टिकल फंक्शन्स. मॅथमॅटिकल फंक्शन्स कोणते होते, सम, ऍब्सोल्यूट, फॅक्टोरियल, स्क्वेअर रूट अँड लॉगॅरिथम. देन स्टॅटिस्टिकल फंक्शन्स, ऍव्हरेज, स्टँडर्ड डेव्हिएशन्स, मीन, मॅक्स अँड काउंट. ओके. देन स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस टूल्स अँड ऍक्सेसिंग द डेटा अनालिसिस टूल. इथं आपला जो टॉपिक आहे 7 नंबरचा तो संपतो. ओके, नेक्स्ट बघा. ह्याच्यामध्ये व्हर्जन दिलेले आहेत बघा. चार्ट आहे एक एक्सेलचे व्हर्जन. आता मी जे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन सांगितलं, झूम करून बघा दिसत नसेल तर. एक्सेल 2003 त्याचं मी कॅल्क्युलेशन सांगितलं होतं. 65,536 रोज अँड 256 कॉलम्स. ओके, आणि टोटल किती आहेत बघा, काउंट करून बघा तुम्हीच आता किती आहेत. तसेच एक्सेल 5 to 2010 व्हेरिएशन आलेले आहे किंवा डिफरन्स बघा किती आहे. एक्सेल 5 मध्ये 16,384 आणि आता किती आहेत बघा, रोज, कॉलम्स आणि टोटल. हे झाले वर्जन्स आणि रोज. वर्जन्स बघा कुठले कुठले आहेत, 5, 95, 97, 2002, 2002 XP, 2003. आता आपले जे प्रेझेंटेशन मध्ये होतं ते 2003 च होतं.
देन 2007, 2010 आणि 10 प्लस म्हणजे आता काय जे असतील ते. ओके, हे झाले. नेक्स्ट एक्सेलची मी एक एक्सेल शीट्स ओपन करते. ओके, हे झालं आपलं मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010. आतापर्यंत आपण 2003 हे बघितलं होतं. त्यावेळेस फॉर युअर चॉईस तुम्ही त्याच्यामध्ये जे काही टायटल असेल ते इन्सर्ट करू कॉलम्स बघा, ए बी अप टू झेड पर्यंत असणार. इथं खाली काय आहे, स्क्रोल बार. कर्सर दिसतोय का बघा, नसेल दिसत तर झूम करून बघा. ओके, हे बघा कर्सर. आता इथं कुठपर्यंत झालं, झेड पर्यंत हायलाइट केलेला आहे तो कॉलम. हे झालं झेड. झेड संपलं की परत ए ए ए बी अप टू ए झेड असे मल्टिपल कॉलम्स आहेत. तुम्हाला आता मी काउंट दिलेला आहे तो रीड करा, तेवढे कॉलम्स आहेत. ओके, परत त्याचा सिक्वेन्स स्टार्ट होतो. तसंच सेम इकडे रोज येलो कलर मध्ये हायलाइट झालेले आहेत बघा, दिसतंय का? हे आहेत रोज 1 2 3 अप टू भरपूर आहेत इथं रोज. हे झाले रोज आणि कॉलम्स. आता मी बघा कोणत्याही एका सेलवरती क्लिक केलं ही झाली ऍक्टिव्ह सेल. जे कन्सेप्ट सांगितलेले आहेत त्या प्रॅक्टिकली दाखवते. हे झाली ऍक्टिव्ह सेल. आता ह्या सेलचं नेम काय आहे? तर मी परत मला रोज चेंज करायचे, मला फर्स्ट रो ला यायचंय. आता इथं बघा, ही झाली तुमची ऍक्टिव्ह सेल. ऍक्टिव्ह सेल कॉलम काय आहे? बी कॉलम आहे. कॉलमचं नेम काय आहे? बी. आणि रोचं नेम काय आहे? 1. म्हणजे तुमच्या नेम बॉक्स मध्ये नेम काय डिस्प्ले झालं तर B1. B1 काय डिस्प्ले झालं? कारण बी जो आहे तो कॉलम आहे आणि 1 जी आहे ती रो आहे. असं तुम्ही कशावरही क्लिक करा, कोणत्याही सेलवरती क्लिक करा. बघा पहिल्यांदा कॉलमचं नाव येणार, नंतर रोचं नाव येणार. हे झालं झेड पर्यंत. झेडच्या पुढे पण जाऊन बघा. बघा आता आलं का? AB 13 म्हणजे AB कॉलम मधली 13 नंबरची रो. ओके, हे झालं रोज आणि कॉलम्स. आता मी हे चेंज करते, कॉलम एक्सटेंड करते, रोज एक्सटेंड करते. हे झाले हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल स्क्रोल बार्स. काय झाले हे? स्क्रोल बार्स. ओके, नंतर नेक्स्ट खाली स्टेटस दिसतंय का? रेडी. बॉटमला आहे बघा, सगळ्यात बॉटमला कर्सर मूव्ह करते मी, थोडा पुढे मागे दिसेल प्रत्येकाला कर्सर रेंज प्रमाणे प्रत्येकाच्या. रेडी म्हणजे काय? ही जी तुमची सेल आहे ही वर्कशीट आहे. ही जी हायलाइट केलेली आहे ती काय आहे? वर्कशीट.
हे एक काय आहे, वर्कबुक आहे. म्हणजे एक मी एक्सेलची फाईल क्रिएट केली, ते एक वर्कबुक. त्याच्यामध्ये तुम्ही किती शीट्स घेऊ शकता, मल्टिपल शीट्स घेऊ शकता. ओके, ही दुसरी शीट्स, बॉटमला बघा ही तिसरी. त्याच्यामध्ये परत तुम्ही ऍड वरती किंवा इन्सर्ट शीट किंवा शिफ्ट प्लस 11 F11 हे प्रेस केलं तरी शीट्स ऍड होती. हे बघा, शिफ्ट प्लस F11 माऊसचा यूज करून मी, कीबोर्डचा यूज करून मी इन्सर्ट करू शकते, माऊसचा यूज करून पण मी इन्सर्ट करू शकते. हे झाले इन्सर्टिंग ऑफ शीट्स. ओके, त्याच्यामध्ये तुम्ही शीट्सला नेम देऊ शकता. आता मी फर्स्टला नाव दिलं फर्स्ट शीट्स, फर्स्ट आलं का, तिथं नाव चेंज झालं. सेकंडला परत तुम्ही पाहिजे ते नाव चेंज करू शकता. आता मला जर ही 12 नंबरची शीट्स नकोय, तर मी त्याच्यावरती राईट क्लिक करणार आणि डिलीट करणार. ओके, डिलीट करायची. रिनेम करायची असेल तर रिनेम करू शकता, मूव्ह करू शकता. ठीक आहे, इकडं मूव्ह करायची. 9 नंबरची मला फर्स्ट नंबरला पाहिजे, ठीक आहे, मिडलला आली. परत मला ती फर्स्टच्या नंतर पाहिजे किंवा फर्स्ट आधी पाहिजे, तर ती तिथं, म्हणजे कुठूनही तुम्ही कोणतीही शीट्स मूव्ह करू शकता. हे झालं मुव्हिंग ऑफ शीट. समजतंय? रोज, कॉलम्स, नेम बॉक्स, देन स्टेटस रेडी. आणि हे जे बटन्स आहेत फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड, ह्याच्यामधून तुम्ही शीट्स ज्या आहेत त्या मूव्ह करू शकता. हे हॉरिझॉन्टल बटन्स, हॉरिझॉन्टल बार आणि वर्टिकल. नेक्स्ट इथं जे आहे ते काय आहे, झूम लेवल आहे. क्लिक टू ओपन दी झूम डायलॉग बॉक्स. म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढं तुम्ही झूम करू शकता. आता मी कॅपॅसिटी समजा वाढवली झूम लेवलची, 500 केली, तर ती नाही होत आहे. 400 पर्यंत कॅपॅसिटी आहे. बघा, दिसतायत का मोठ्या सेल्स, बिग सेल्स झाल्या या. ओके, आता परत मी आहे तशी घेतली. आपली किती होती आधी, मे बी 100 असेल, मॅक्झिमम 100च आपण ठेवतो. हे झाले त्याची झूम लेवल कॅपॅसिटी. ऍड बटन वरती क्लिक केलं की ती एक्सटेंड होणार आणि रिड्यूस होणार जर मायनस वरती क्लिक केलं तर. नंतर इथं नॉर्मल, पेज लेआउट आणि पेज ब्रेक. तर नॉर्मल म्हणजे हे जे पेज दिसतंय, वर्कशीट दिसते, ती नॉर्मल लेवलला आहे. देन पेज लेआउट दिसतंय इथं, डिस्प्ले झाली म्हणजे ब्रेक झालेली आहे. किंवा आता मला पेज ब्रेक असेल तर डू नॉट शो. ओके, हे झालं. आता मी ऍज इट इज करून देते. समजतंय? इथं आहे एफएक्स, इथं फॉर्म्युलेज आहेत, फंक्शन्स आहेत, हे टूल बार्स आहेत. हे पॉइंट्स आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात. ओके, बऱ्यापैकी सगळ्यांना समजलं असेल. आता फक्त इंट्रोडक्शन पार्ट दाखवलेला आहे, प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड. परत जे टूल्स आहेत किंवा मेनू बार्स आहेत, फाईल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फॉर्म्युलाज, डेटा, रिव्ह्यू, व्ह्यू अँड टीम, हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ओके, 7 नंबरचा टॉपिक आपला इथं संपतो. आता लेक्चर एंड करते मी.